Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today we are going to study origin. What is that? Origin, wait a second. Yes. What is that? The origin and development of human language. Yes, we have our language now. Right now we are speaking, we are communicating the medium of one particular thing, that is what called language. It might be Hindi, Telugu, Urdu, Tamil, Malayalam, Japanese, Chinese, English and all. Yes, this is what human language. How it is developed and what would be the origin, from basically how we have found that particular term called language and how it is developed. Very simple example if I give in this class, that example will make you understand the whole concept of this present class. Like development means from childhood, from infant to we are able to until to we speak properly, like fifth standard till to fifth standard means from infant means how we start to speak. Yes, somewhat we only observe the infant baby's voice, ooh, somewhat, am I right? After that it is trying to spell the words in a mumbling way. Then another stage, it is started means the baby is started to speak a little and a very short words. So this is how, so by taking the example of the baby's, how the baby is getting growth, like the language also getting growth itself. This is what called origin and development of human language. Let's begin how it is. Yes, so in this concept we are going to study introduction, early explanation and myths and scientific theories on the origin and language, development of language like a form, sounds to system, important modern insights, and in summary means in a very short summary of these topics. Let's begin. The first one is that, what is that? Introduction. Wait a second, I need to set everything proper way. What is myths? Okay. Introduction. The origin of human language is one of the deepest mysteries in human history. Deepest mysteries. No one cannot tell exactly how that language is came out. Means here means it included all kinds of deepest mysterious things. The way it spread to develop kinds of various kinds of language, like from Sanskrit it is started, as we have studied about the history of English language. From the Sanskrit is the mother of all languages. Whatever the present word you are observing the word in each language, that language is borrowed from the Sanskrit word. Getting my point? So in that Sanskrit, how it is started, how it is created, like itself called as a Sanskrit language. That is what called deepest mystery. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಗೂಢತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಒಂದು ನಿಗೂಢತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಟೂಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಎಸ್, here the fossils mean is nothing but like ancient trees. Furthermore, it's a record making trace directly. Say, unlike the bones and a tool, see, if someone is died, after few months we will get a bone, am I right? Bones of that particular, from that particular body. And a tools also, if someone has started to invent the things by digging the earth, suddenly if he has found something with the with getting that with getting that particular tool, it may shows the how much it is old, ancient kind of a thing. ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು,
ಇದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡುಬಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಲಿವ್ಸ್ ನೋ ಫಾಸಿಲ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, how it is born, from which century it is started to appear in this world, who is going to identify this is also a kind of a language, and who lets this develop. Of course we are, means how ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ನಾಡುದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಜರ್ನಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, whether it is Kannada or English. They only communicate with the Telugu itself, because their intention is that the Telugu language should be used all kind of a human being. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚೈನೀಸ್ ಯಾರೂ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ದ ಲವ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರೇನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ, ಯಾವ ಥರ ಒಲವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ we forget to use our original language and we only gave the importance to English language, means we forget our all kinds of traditional beliefs, language which we are belong to that particular community or religion. ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಫೊಗೆಟ್ ಅವರದೇ ಆದ ಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಲೀಫ್, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ give the exact reference from which century, from which person it is started, like because unlike, means ನಾವು ಬೋನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿವ್ಸ್ ನೋ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವಿಚ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಇನ್ ಅ ವಿಚ್ ಎರಾ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ವಾಟ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೂಮ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಅನೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ಥಾಟ್, ಕಲ್ಚರ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಥಾಟ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಕಲ್ಚರ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ over centuries, philosophers, scientists, and linguistics have proposed various theories to explain how humans first began to speak. Very nice. I told you, over centuries means, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರದೇ ಆದ ಓನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಥೇರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಗು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಥೇರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಥೇರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಓವರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್, ವಿತ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್, scientists, philosophers and linguists have proposed various theories to explain. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ how the language first it is used in the world, in the human kind ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬಟ್ ಏನು, how human first began to speak and how language developed into complex system capable of expressing infinite ideas, finite, limited, infinite, unlimited. With putting one word, how the particular, for example, if I tell you to create
make a essay on nature. Yes, every student's answer will be different. Every student's ideas will be different on the particular word called nature. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ರೈಟ್? ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದೋ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿತ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಮಿತ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ, ಒಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಟೀಚ್ ಆಯಿತು, ಮೊರಲ್ ಲೆಸನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲಿ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಒರಿಜಿನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಒರಿಜಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಥರ? ವೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಹೌ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಿ ಶೇರ್ ದಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ಜುಡಾಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್. ಜುಡಾಯಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ರಿಲಿಜನ್ ವಿತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೆಥಾಲಜಿ, in their holy books ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ದ ಗಾಡ್ ಗೇವ್ ಆಡಮ್ ದ ಪವರ್ ಟು ನೇಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೌದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ? ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಹೌ ದಟ್ God has created Adam and Eve. So here God has permitted to the Adam to put the names to the animals. That is what language is born according to Judaism and Christian tradition or mythology prakara. In a Hindu traditional ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ವಕ್ ಸರಸ್ವತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಪಿ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಸ್, ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವೋಷನ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಒಬೆ ವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು? ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಸರಸ್ವತಿ. ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದನೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡೆಸ್ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾರು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಥೋತ್. The god of knowledge. Who is that? He is the god of knowledge. Invented writing and speech. He is the god who invented the writing and speech. From there itself, language is born according to mythologies, according to traditions of each religion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these beliefs underline the universal human sense of language as something special and almost supernatural, somewhat unbelievable things. ವಂಡರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೋಡಿರಿ, ಇದೇನು ದೀಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿನ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂತೆಕಂತೆ ವಿಧಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರೂ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾರು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಯಾರು ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ 19th century ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ 19th centuryಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವೋಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಭಾಷೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿತ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಬೇಬಿ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಬಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3 months ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 9 months ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟರೆ it won't to learn any kind of a language. How the chimpanzee behaves, it started to imitate that one and it became like chimpanzee itself. Getting my point? This is what the way of observing in a human being by the scientific theories anta helbodu. And human evolution ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ and language evolution ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಬೈ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ born. Right? These theories propose that language arose by the imitating sounds heard in a nature. Imitating sound, am I right? If you observe the infant baby, it imitates everything. Yes? Like first theory is that natural sound theory is the first theory is that bow-wow theory. What is that? Bow-wow theory means a theory that suggests human language originated by the imitating nature sounds made by the animals or objects. Am I right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಇದೆ, ಆ ಬೇಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರೋದು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಗ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ bow-wow theory ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾವ್, ಮ್ಯಾವ್, somewhat buzz, oof. Yes, now we observe this word lot in a babies. ಅದೇನಾದರೂ ಬೆಕ್ಕು, ಕ್ಯಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ 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 ಬಂದಿದೆ, ಮ್ಯೂ ಮ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್, started to making imitation by observing the nature sounds. Of course, cat also part of a nature and object sounds. ಹೌದಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅದು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ಬಸ್, ಕಕ್ಕು, ಎಸ್, ಸೀಸ್ ಸೀಮ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಕ್ಕು ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕೂಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಕೂಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು bow-wow theory. That is what the natural sound theories ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. However, the most words are onomatopoeia. What is that? Onomatopoeia meaning the word that imitates the nature. Natural sound are of a thing. Natural soundsನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು onomatopoeia ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ however the most words are not onomatopoeia. ಸೊ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಕೇವಲ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವಾರು
ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ನೇಚರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪೂಪು ಥಿಯರಿ. ಎಸ್, a theory a theory that suggests language began from instinctive emotional cries, expressions such as a pain, joy, anger. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಬೇಬೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೈ. ರೈಟ್? ಕ್ರೈಸ್. ಆ ಕ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಜಾಯ್ನೇ ಆಯಿತು, ಒಂದು ನಗು ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಗರ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಒಂಚೂರು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಲಾಫಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಚೀರೋದಾಯಿತು, ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೂಪು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಔಚ್, ಸಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಬೇಬಿ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ. I have observed, that's why I try to put the examples in that way. Okay, fine. Language grew out in a spontaneous emotional cries. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರೀ? ಪೂಪು ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಯಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಸ್, ಸ್ಪಾಂಟಾನಿಯಸ್, ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್. ಎಸ್, ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ದಲ್ಲೇ ಅದೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೂಪು ಥಿಯರಿ. ಲೈಕ್ ಔಚ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೈಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತು, ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಎಸ್ ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೂಪು ಥಿಯರಿ, kind of a language. Critics argue that these are instinctive noises lacking the structure of language. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವುದು? ಔಚ್, ವಾವ್, ಸಮ್ವಾಟ್ ಅದೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಕರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಳ್ತದೆ. ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. A theory that suggests language originated from the humans producing sounds that naturally match the essence of natural objects. Yes, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೋಣ ನಾವು ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಾಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಾಗಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ ನಂತರ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಓರಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಡಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಲ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ 4:30ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಎ ಬೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದು ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯೋದಾಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಡಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕೋದಾಯಿತು, ಟಿ ವಿ ಬಟನ್ ಹಾಕೋದಾಯಿತು, ಫ್ಯಾನ್ ಬಟನ್ ಹಾಕೋದಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೌಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೌಂಡ್. ಪೂಪು ಥಿಯರಿದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಸೌಂಡೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಡಾಗಿಗೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ
ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಥೇರಿಯಿಂದನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಥೇರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ ಥೇರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ರೀ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಥೇರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋ ಹೇ ಹೋ somewhat. Language developed as early human world works together and needed coordinated communication, pulling logs, hunting large animals, rhythm chants, and calls evolved into more complex structures. Like how language developed as early humans worked together and needed coordinated communication. Language ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. If I'm speaking, if I'm giving lecturing, and you are hearing my class, that is what ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ and needed coordinated communication. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರಿಪ್ಲೈಂಗ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೆಳೀತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ. getting my point? When a baby started to live with a society, family is also a society, part of society is also a part of society. Usually more than two ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಗ್ಸ್, ಹಂಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿದಮಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ದಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೈನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಥಿಯರೀಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್. ರೈಟ್. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಬೇಬಿಗೆ means, of course it is talking about the human beings, humankind means it is started from the baby itself. ಹೌದಲ್ಲ. ಒಂದು 5 years ಬೇಬಿ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾರನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೇರ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ. ಎಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಹೌ a humankind put himself to make observation about the way of speaking his own language by taking one word and how he started to use that word in a many sentences. Getting my point? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೇಬೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೇಬೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ನಾವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ TV ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗನೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ಥಿಯರೀಸ್ describes how the human brain physically
changed and become more complex over time to support advanced functions like language, memory and social behavior. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮೆಮೊರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೇ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್, ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಹಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ when he is in a society, how he communicate with the people, and when he is in a home, how he communicate with the family, and especially when he is with the friends, how he communicates with his parents. Yes, that is what ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯಿತು, ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು, ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಟೂಲ್. ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್, ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾವುದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಮೆಮೊರೀಸ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಾರ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್, ವೆರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಒನ್, ಓಕೆನಾ, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೋಕಾ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ನಿಕ ಏರಿಯಾ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್, ಇವೆರಡು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೆಸ್ಚರ್ ಫೀಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಗೆಸ್ಚರ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಗೆಸ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಬಿ ಇದೆ, ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ನೋ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಿಜುವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇದು ಮುಂದುವರೆದೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೈನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೈನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ರೆಡ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತದೆಯಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಅದೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾರ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ಆಮ್ ರೈಟ್? ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ primates ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್
ಹಾಂ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಥೇರೀಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಥೇರೀಸ್? Genetic theories suggest that the ability to use the language in inherited and encode in a human genes. These theories believe in a humans are biologically grammared and for language and language ability is passed down the genetically. ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಏನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಥೇರೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಿಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ FOXP2 gen indicates the biological basic for language. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಏನು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜೆನ್ ಕಾಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇವೋಲ್ಡ್ ಯುನೀಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಪ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ the pro language and the emergence of grammar syntax, diversification into families, developing of writing. Okay, this is what the 5 points we can see in this particular point, that is development of language from sounds to system. First, pre-linguistic communication. How? The ways in which infants or early humans communicate before using actual language, such through the gesture, facial expression, sounds, body movements. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮದರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಈ ಥರ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೀ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಗೆಸ್ಚರ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅರ್ಲಿ ಹೋಮಿನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್, ಗೆಸ್ಚರ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು primates today. So this stage involved immediate and concrete needs, danger, food, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ಚರಿನ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದು ಬಿಫೋರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಚಲಾವಣೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ರೀ, ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಾದ ನಂತರ an early primitive from language used by humans before fully developed language evolved. It had basic sounds. ಹೌದಾ, ಪ್ರೋಟೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವರ್ಡ್ಸ್, ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಪ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೀ ಗೆಸ್ಚರ್, ಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕ್ಕರ್ಟನ್ propose a stage called the proto-language which had words but no complex grammar. ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Similarly, how every young children speak, me go home now. I want to go home now. Yes, I go home now ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ, ಅಂದರೆ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀ ಗೋ ಹೋಮ್ ನೋ, ಬಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರ, ದ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಅಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಪೊಥೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಇದೆ, ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಇದೆ,
ಅದು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆನಾ, ಅದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥರನೇ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಮೈ ಜಾತಾ ಹೂँ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜಾತಾ ಹೂँ ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ದು ಟೋನ್ ಇದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅವ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾತಿ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಾತಿ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಜಾತ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಯ್. ಜಾತಾ ಹೂ, ಗಾತಾ ಹೂ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಅದು ಹಿಂದಿಯೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಯಾವ ಥರ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪ್ರೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಾತನದ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಅದೆಷ್ಟಿದಾವೆ ರೀ, 7 ಇದ್ದಾವೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್, ಆಫ್ರೋ ಅಮೇರಿಕನ್, ಇರಾನಿಯನ್, ಇದು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಸಬ್ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೂಲತಃ ನಮ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧತೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ, ಪಿತಾ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಕಡೆಯ ಫಾದರ್, ಹೌದಾ, ಬಾಪ್, ಡ್ಯಾಡ್, ಫಾದರ್, ಡ್ಯಾಡಿ, ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಪಿತೃ ಇದೆ, ಮಾತೃ, ಮಾತೆ, ಮದರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದೇನ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಿತೃ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರಾನಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್ರೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿವಿಧತೆ ಆಯಿತು, ವೇರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯಿತು, ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು. As humans groups migrated and settled in a different regions, their language evolved separately, forming distinctive language families. Very nice. For example, ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ರಿ, ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 10 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂದರೆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾಷೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರು ಏನಾದರೂ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಭಾಷೆನ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ, ರಾಯಚೂರದವನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 6 to 8 ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಭಾಷೆನ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ನೋ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಎಸ್, ಬಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ, ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾಂ ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ,
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ರಷ್ಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆಯಾ. ಸೈನೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಯನ್, ಬರ್ಮೀಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 7,000 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 7,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮರಾಠಿ, ಬಿಹಾರಿ, ಸಮ್ ವಾಟ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ರೋ ಏಷ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಬ್ರೂ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇಬಿಕ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರೇಬಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರ್ದು ಬರ್ತದೆಯಾ, ಅರೇಬಿಕ್ ಬರ್ತದೆಯಾ, ಪರ್ಸಿಯನ್ ಬರ್ತದೆಯಾ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸೇಷನ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಇನ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಬರ್ತಾ ಏನಂದರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರೌಂಡ್ 3200 BC ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಿಗನ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಮೇರಿಯನ್ ಕಾನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಹೀರೋಗ್ರಾಫೀಸ್, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೇನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಓಕೆನಾ. ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಇದು? ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬುಕ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಹೀರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆನಾ. ರೈಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಏನು, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಬರ್ತಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? All human languages share deep structural similarities, suggesting universal grammar. ನೋಮ್ ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ ಏನು ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಇವಾಗ ಏನೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮಿತ್ಸ್, ಲಾ, ಮಾರಲ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೇವಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಿತ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲಾ ಆಯಿತು, ಮಾರಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಶೇರಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಲರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮ್ರಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈವನ್ ಬೈ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪದ ಇವೋಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೌದಾ. ಗೇ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇವೋಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ cries and gestures, it developed into systematic grammar and infinite creative. Very nice. ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ದ ವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ
its thoughts, but the utilizing the word called crying, it takes this crying into the creation of language grammar, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡೀಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಗಾಟ್ 153 subscribers. Who knows, further it turned into 1 million. Okay, fine. So this is how, ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೂಲ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಹೌ uniquely human language is compared to animal communications. ಹೌದಲ್ಲ. and how language shapes thought, identity and culture. Exactly. and next, why preserving endangered language is a crucial for humanity heritage ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿಲ್ ನೌ ಹೌ ಮೆನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ 1. ಪ್ಲೀಸ್ watch those are videos, because every video means each classes have the link between to the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಫೋರೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಯಾವ ಥರ ಥೇರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.